पश्चिम बंगाल में जो चंद हाई प्रोफाइल लोकसभा के मुकाबले थे, उनमें आसनसोल भी एक था। एक तरफ टीएमसी के निवर्तमान सांसद, हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा, तो दूसरी तरफ खुद को आसनसोल का भूमिपुत्र बताने वाले और वरिष्ठ सांसद सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि आसनसोल लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर होगी, और हुआ भी। वहीं मतगणना के दिन सुबह से ही शत्रुघ्न सिन्हा और सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया के बीच वोटों की रस्साकसी देखी गई। कभी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया आगे होते तो कभी शत्रुघ्न सिन्हा। आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा ने यहां पर 59,564 मतों के अंतर से बाजी मारी। तृणमूल कार्यालय पहुंचकर शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल की जनता को धन्यवाद दिया। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी पूनम सिन्हा भी मौजूद थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह जीत आसनसोल की जनता की जीत है। यह जीत है ममता बनर्जी द्वारा उनके ऊपर दिखाए गए भरोसे की जीत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में सबसे पहले लोकसभा चुनाव के लिए उनके नाम की घोषणा प्रत्याशी के रूप में की थी, आज नतीजे आने के बाद उनको लगता है कि ममता बनर्जी को उन पर कितना भरोसा था, और उन्हें इस बात की खुशी है कि आसनसोल की जनता के आशीर्वाद से वो ममता बनर्जी के भरोसे पर खरे उतरे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल के साथ साथ आसनसोल की जनता के विकास के लिए काम किया है, यह नतीजा उसी का परिणाम है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्होंने शुरू से कहा था कि इस बार इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छे नतीजे निकालेंगे और ममता बनर्जी चुनाव के बाद गेम चेंजर के रूप में उभर कर सामने आएंगी, और वही हुआ। टीएमसी कार्यालय में मंत्री मलय घटक, जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, प्रदेश सचिव वी शिवदासन दासू, मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर अभिजीत घटक, वसीम उल हक आदि मौजूद थे। वहीं शाम में उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी पोनाबलम एस से प्रमाण पत्र लिया। उनके साथ उनकी पत्नी पूनम सिन्हा, इलेक्शन एजेंट नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, आकाश मुखर्जी समेत अन्य नेता उपस्थित थे। আমি জিজ্ঞেস করছি, আমি তো পাপির আদমি, আমাকে ওনার উইশ ইন মাই কমান্ড। মমতাজি বললেন আমাকে এখানে যেতে, ফার্স্ট টাইমও বললেন, সেকেন্ড টাইম উনি বললেন। পুরো বাংলাতে আমার নাম সব থেকে আগে অ্যানাউন্স করেছিলেন এবং সব থেকে আগে আমার নামটা অ্যানাউন্স করেছিলেন। আমি এসেছি, আর উইশ ইন মাই কমান্ড। এখানে এসে আর এরা আছে এখানে, আমি কিচ্ছু সেটা কিচ্ছু আমি आगे इमेजिन करने की हमारा ठीक है। विक्ट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द विक्ट्री। विजय होना सबसे महत्वपूर्ण है, और वो हुआ, चाहे कितने हजारों वोट से हुआ कि 10 वोट से हुआ, जीत जीत। बाकी बातों की चर्चा हम बाद में करें। ये कहानी फिर कभी এই সবে জিজ্ঞেস করুন, আমি মলয় বাবু বসে আছেন, নরেন বাবু বসে আছেন, হলরামজি আছেন, আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমি পুরো এখানেই ছিলাম, পুরো বছর এখানেই ছিলাম, কিন্তু সেটা আমরা ডিসকাস করবো, একটু পরে করবো। ভোট পড়লো, এটা কি ডিসকাস করবে? কি বলতো কি কারণে আপনাদের এই ভোট পড়লো সেটাকে ডিসকাস করবো। আর কি ডিসকাস করবো? আমরা বুঝতে পারবো পলিটিক্যালি। এখনো আমরা বললাম তো ধান শক্তি, ভোট নোট, নোট ফর ভোট সব হয়েছে এখানে, কিন্তু পরে কথা বলবো। আজকে উই আর সেলিব্রেটিং, আপনার সঙ্গে কথা বলছি, আমরা এখানে এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। होता के ये लड़ाई है, हाँ, कर्मी लोग अरे ये लोग सब बैठा हुआ है ना यहाँ पे, मलय बाबू, नरेन बाबू, हरेराम जी, विधान, सारा वर्कर्स है यहाँ पे, तृणमूल कांग्रेस वर्कर्स। আমি তো ফার্স্ট আমি দিয়েছি জনতা ধন্যবাদ, তারপরে আমি বলছি এরা রেসপন্সিবল, এরা তো কাজ করেছেন, সব কিছু রেডি করে আমাকে দিয়েছেন। আই এম সো গ্রেটফুল টু দেম। সবাই তো কাজ করেছেন, নরেন বাবু তো এখানে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট। আর রেস্ট যদি আর কিছু জিজ্ঞেস করতে চান জিজ্ঞেস করুন। সেই লড়াইয়ের অর্জুনকে তার উপর দাঁড়িয়ে টোটালি এই যে এত মার্জিন, কোন সৈনিক আপনার আজকের জেটের অর্জুন? না আপনি বলুন কি বলছেন? আপনি কি রক্ষা করবেন?
করবো তো, আজকেই ডিসকাস করবো নাকি? আর আপনি অভিজিতের নাম নিয়ে, অভিষেক ব্যানার্জি যদি নাম নিয়েছেন, আমি এই হিসেবে বলতে চাই যে দেশের সব থেকে বেশি পপুলার, হ্যাঁ সেটা বলতে চাই, সব থেকে বেশি পপুলার ড্যাশিং ডাইনামিক ইউথ লিডার অভিষেক ব্যানার্জি আজকে অল প্রিভিয়াস রেকর্ড ব্রেক করেছেন। উনি সব থেকে বেশি রেকর্ড ক্রিয়েট করেছেন। We heartily congratulate him, Abhishek Banerjee. We feel very proud of him and his achievement. প্রথমেই তারা নির্বাচক মন্ডলী, সেই নির্বাচক মন্ডলীকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সারা পশ্চিমবঙ্গের যে সবুজ ঝড় আজকে এই 4 জুন ইলেকশনের কাউন্টিং এর পরে সারা রাজ্য জুড়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই 30-31টা আসনে তৃণমূল আসানসোল যে লোকসভা নির্বাচন আপনারা জানেন যে এবারে নির্বাচনে যিনি আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন তিনি প্রচুর টাকা বিলি করে টাকার বিনিময়ে ভোট কেনার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমি ধন্যবাদ জানাই আসানসোলের মানুষকে যে তারা সেটা প্রত্যাখ্যান করে সত্যগণ সিনহাজিকে আবার আশীর্বাদ করেছেন, তিনি আবার জয়ী হয়েছেন। এবং আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এই প্রচন্ড গরমের মধ্যে যেভাবে তিনি আমাদের আসানসোলে সময় দিয়েছেন, কুলপিতে সভা করেছেন, আসানসোলে সভা করেছেন, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে তিনি শোভাযাত্রা করেছেন, রানীগঞ্জে এসে সভা করেছেন, তাদের যে বক্তব্য, তাদের যে নির্দেশ, সেই নির্দেশ মতো আমরা কাজ করেছিলাম এবং তার সুফল আমরা পেয়েছি। আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আসানসোলবাসীকেও ধন্যবাদ জানাই। আজকে এই যে নির্বাচনের ফল, তারা যে আশীর্বাদ করেছেন তার জন্য, যেভাবে আমরা মানুষের সঙ্গে বিগত দিনে ছিলাম, আজকে আছি, আগামী দিনেও যাতে আমরা মানুষের সঙ্গে থেকে কাজ করতে পারি, এইটুকু আমরা আশা রাখছি যে আমরা মানুষের সঙ্গে থেকে মানুষের সঙ্গে কাজ করব। আমাদের স্টেটে আজ পর্যন্ত এত ভোটে কেউ জেতেনি। এর আগে আরামবাগে 5,92,000 রেকর্ড ছিল, সেই রেকর্ড ব্রেক করে অভিষেক ব্যানার্জি 6 লাখ পার করে দিয়েছে, 7 লাখ পেরিয়ে গেছে। সুতরাং খালি ওয়েস্ট বেঙ্গল নয়, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে হাইয়েস্ট ভোটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিতে প্রমাণ করেছে যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো পপুলার ইউথ লিডার আমাদের দেশে আর নেই। না না, আমরা 7টার মধ্যে 5টাতে জিতেছি, দুটোতে আমরা পিছিয়ে আছি। লড়াই সারা আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকে মিলে আমরা করেছি। এই জয় আমাদের প্রত্যেকের জয়, সাধারণ মানুষের জয়, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত কর্মীর জয়।